اندریاز کو دعا کریں۔ اے بر کے زندہ خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے حضور کا موقع بخشا۔ اے خدا ہم شکر کرتے ہیں جماعت کے لیے، اے خدا تو جو بھی جماعت میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں خدا سب کی مدد و فضل کر، اے خدا تو جو بھی پاک کلام پڑھا جائے، جو سیکھا جائے خدا تو اس پر عمل کرنے والے بنے، اے خدا سب کے دل کو کھول تاکہ اس پر عمل کریں، اس پر رہنمائی کا، اے خدا تو ہماری شیخ کی آخر تک مدد و رہنمائی کا، اسی یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ دو طرفہ اور یک طرفہ عہد ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا، اور دراصل آج چونکہ ہم لیٹ ہیں اور وقت تھوڑا لیں گے، پوری طرح سے شاید جو پورے نوٹس ہیں شاید وہ ہم جو کیونکہ ہم نے گناہ کی ڈیفینیشن اور گناہ کے بارے میں آج دیکھنا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو عہد ہے، جو پیسج ہم نے سلیکٹ کیا، جو کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حوالہ جو بھی ہم نے سلیکٹ کیا ہے، جو جس کے اوپر ہم اس کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور یا پریکٹس کرتے ہیں، اس میں سے ہم دو طرفہ اور یک طرفہ عہد کے بارے میں غور کریں گے۔ پہلے آپ نے وہ حوالہ کھولنا ہے جو حوالہ آپ نے سلیکٹ کر رکھا ہے پہلی کلاس سے، اب شاید آپ کا مس ہو گیا ہوا یہ تو کوئی ایک حوالہ آپ اپنے ذہن میں لائیں گے۔ آیتی بعض میں سے لے لیں، کوئی ایک آیت لے لیں، کوئی ایک باب لے لیں، تو یا کوئی ایک سلسلہ جو ہے اس میں سے سلیکٹ کر لیں، ذہن میں سے بائبل لے لیں۔ تو اس میں سے جو آپ نے حوالہ جو سلیکٹ کیا تھا جس میں پریکٹیکل ہمارے لیے، یا اگر آپ سلیبی کلمات میں سے ہیں جو کرنا چاہیں تو وہ بھی آج جو ہے وہ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یک طرفہ اور دو طرفہ عہد جو ہے ان کے جو آپ کے پوری طرح سے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو دو طرفہ عہد ہے وہ ہے کیا ہے؟ دو فریق برابر ہوں، اور یہ جو عہد ہے دو طرفہ عہد، یہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس نے اپنے آپ سے باندھا، یعنی دراصل خدا نے اپنے آپ کو اس عہد میں ہمارے بچانے کے لیے، ہمارے محفوظ کرنے کے لیے خدا نے یہ عہد اپنے اندر قائم کیا۔ ڈایاتھیکے یعنی یونانی ورڈ، اور جو کارت بریت عبرانی ورڈ ہے۔ بریت یعنی عہد، اور کارت کا مطلب ہے کاٹنا، اور جو بریت ہے اس کا جو مادہ ہے یعنی ماخذ ہے وہ بے رے الف یعنی جس کا مطلب ہے کاٹنا، شکل دینا، تخلیق سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کا مطلب ہے بریت کا مطلب ہے عہد، اور کارت کا مطلب ہے کاٹنا، قائم کرنا، شکل دینا، تخلیق کرنا، اور کارت پریت یعنی عہد کو قائم کرنا، بنانا، شکل دینا۔ تو خدا جو ہے اس نے ہمارے لیے دو طرفہ عہد ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اس عہد کا مرکزی چیز ہے کہ اصول اور قوانین تینوں فریق پر پورے اترتے تھے، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا، یعنی کون سے اصول ہیں اور کون سے یعنی جو ہے وہ یعنی فیسلٹیز ہیں۔ یعنی اصول کیا ہے کہ بیٹا مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے اور راست بازی کمائے اور فدیہ دے، اور تاکہ عدالت کا کام جو ہے وہ اس کو کیا جا سکے، اور روح القدس کا کام کہ وہ انسان کی کیا کرے، تقدیس کرے، اس کو پھر سے یعنی خدا سے پیدا ہونے کا جو سلسلہ ہے، یعنی پرانی
फितरत उसमें से जाती रहे और फिर वो नया यानी खुदा की सूरत पर हो। और बाप जिसने ये ज़िम्मेदारी ये अपनी मोहब्बत में इंसान को कायम रखा और ये दोनों चीज़ें अदालत में कबूल करने का जो सिलसिला है वो बाप की तरफ हमें नज़र आता है। इसलिए हम जो हवाला हमने चुना है उसमें से हम ज़रूर देखें और चंद हवाला जात हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने हवाले में एक तरफ़ा अहद या दो तरफ़ा अहद को थोड़ा सा तलाश करें कि क्या इसमें एक तरफ़ा अहद और दो तरफ़ा अहद कहीं पर नज़र आता है। थोड़ी सी मेहनत करने से, थोड़ा सा ऐसे आप गौर करेंगे तो आपको वो ये जो दोनों अहूद हैं उनमें से एक या दोनों ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अगर सलीबी कलमात हैं तो उसमें से भी आप देख सकते हैं कि जैसे पहला ही कलमा है, ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और इसमें हम दो तरफ़ा और एक तरफ़ा है दोनों को तलाश कर सकते हैं। यानी जो मुखातिब है वो कौन है? बेटा है। मुखातिब जो खिताब कर रहा है वो कौन है? बेटा है। यानी दो तरफ़ा है के दो अकनूम हमें वहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आपस में क्या है? मुखातिब है। इसका मतलब है कि दो तरफ़ा अहद जो हमें उसमें नज़र आ रहा है कि बेटा बाप से मुखातिब होकर मुआफ़ी के बारे में जब वो ज़िक्र करता है तो इसका मतलब है कि ये दो तरफ़ा अहद के असरात या नताइज भी इसमें आ सकते हैं। और फिर अगर हम मुआफ़ी की बुनियाद पर गौर करें कि किस बेस पर खुदा माफ़ करे, किस बुनियाद पर, तो फिर हमें एक तरफ़ा अहद जो है वो उसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि बेटा ही मुजस्सम होकर इंसान की सूरत में उसने एक तरफ़ा अहद भी कायम किया। सो दो तरफ़ा अहद और एक तरफ़ा अहद दोनों ही अगर आप उसमें देखना चाहेंगे, निकालना चाहेंगे, समझना चाहेंगे तो आपको उसमें से वो आपके सामने आ सकते हैं। या आपने जो पैसेज चुना है उसमें भी आप गौर करें, पढ़ें थोड़ा सा, तो लिखें सामने कि किस जगह पर हमें महसूस होता है कि ये दो तरफ़ा अहद का ज़िक्र इसमें इस तरह से है या एक तरफ़ा अहद का ज़िक्र इसमें इस तरह पाया जाता है।
ان عہود کو ہم وصیت ایک لفظ ہے وصیت کے ساتھ بھی اس کا ہم یعنی مطالعہ کر سکتے ہیں. جیسے جو پہلا کلمہ ہے اگر ہم اس میں یا ساتوں کلمات ہمیں ایسے لگا کہ وصیتی کلمات ہیں, وصیت کی جا رہی ہے, جو مرنے والا ہے وہ اپنی وصیت جو ہے وہ بیان کر رہا ہے, درج کر رہا ہے, اور اس میں اس وصیت میں وہ کیا کچھ بانٹ رہا ہے اس کو ہم یک طرفہ دو طرفہ عہد کے اندر غور کر سکتے ہیں. وصیت کے لیے عبرانیوں 11واں باب اس کی 40ویں آیت اگر دیکھیں تو یہ پیش بینی بھی تھی کہ پہلے سے خدا جو ہے اس نے اپنے 40ویں آیت اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کی جائے. غور کریں کہ جو بہتر چیز تجویز کی تھی یعنی دو طرفہ عہد کی بات ہے اور یک طرفہ عہد کی بات کہ خدا نے پہلے سے ہمیں اپنے لیے کیا کیا تھا, چن لیا تھا. علیحدہ کہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی حوالے پڑھے پیش بھی نہیں کر کے, اور یہاں پر اس کی وصیت میں پایا جاتا ہے کہ جو بیٹا ہے وہ انسانوں کے لیے ایک معافی کا جو اعلان, اور وہ اسی وصیت کو یاد دلا کر باپ سے وہ کہتا ہے کہ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں. اور خدا نے ابتدا میں بھی کسی کو جاننے یا نہ جاننے کے سبب سے معاف یا چنا نہیں تھا, بلکہ اس لیے چنا تھا کہ اس نے ہم سے ابدی محبت رکھی, اور اس کی ابدی محبت کے سبب سے خدا نے ہمیں یا اس لیے نہیں چنا تھا کہ ہم تعداد میں یا خوبصورت ہوں گے یا پیسے والے ہوں گے یا کیا ہوگا, ایسا نہیں تھا, بلکہ اس کی جو محبت ہے وہ ابدی محبت ہمارے ساتھ قائم دائم تھی. استثنا 7واں باب اس کی 6 اور 8 آیت سے لے کر 8ویں آیت تک بھی ہم اس کو پڑھیں. 6 آیت سے 8ویں تک. کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے. خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا ہے تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے. خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے, کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے, بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا. اس لیے خداوند تم کو اپنے زور آور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی. وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس لیے نہیں تھا, ہے نا, باپ دادا کے ساتھ اس کا کیا تھا عہد جو اس نے اوپن کیا تھا, کھولا تھا, اور باپ دادا کو بھی بتایا کہ میں نے دنیا بنانے سے پہلے اس عہد کو باندھا اور قائم کیا. اور یہ پیش بھی نہیں میں آیا کہ خدا نے دنیا کو بنانے سے پہلے انسان کو کیا کیا, اپنے اندر محفوظ کر لیا, لیکن اس محفوظ کرنے کے لیے بیٹے اور روح القدس اور باپ کا جو دو طرفہ عہد ہے اس کا ہونا ضروری تھا. سو پہلے کلمے میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے, ایک وصیت کے طور پر ہم غور کر رہے ہیں, اور اس میں دو طرفہ اور یک طرفہ عہد کی جھلک پڑے اچھے طریقے سے ہمارے سامنے, یا کوئی اور جو پیسج آپ کے پاس موجود ہے حوالہ, اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. عبرانیوں 9واں باب اس کی 15ویں آیت دیکھیے. اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے بلائے ہوئے لوگ وعدہ کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں. ابدی میراث کو, پھر وصیت کی بات ہے نا, کہ درمیانی جو ہے یعنی بیٹا وہ درمیانی وصیت
में वरासत को बांटना होता है। वसीयत में आम तौर पर जब आप वसीयत लिखवाते या वसीयत कभी अगर आपने पढ़ी हो तो जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बाउस्ताद हैं, जिनके नाम वरासत होती है, वो क्या करते हैं, उसको उसमें तकसीम कर देते हैं। यानी वसीयत में सिर्फ खाली एक नसीहत नहीं होती बल्कि वरासत भी उसके तकसीम ताकि वो इस दुनिया में ना हो। तो फिर वरासत के सबब से झगड़ा जो है वो ना हो बल्कि वसीयत के मुताबिक तकसीम कर दिया जाए। तो यहाँ पर गौर कीजिए कि खुदा ने जो हमारे लिए दरमियानी ठहराया, यानी जो हमारा दो तरफ़ा और एक तरफ़ा अहद में जो एक अकनूम जो शामिल था, है ना, बेटा एक तरफ़ा अहद भी कायम करने के लिए, है ना, वो उसमें शामिल था। सो अब्रानियों ही का जो ये 15वें बाब की 9वें बाब की 15वीं आयत और फिर 28वीं आयत है, वो भी हम पढ़ें। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हाँ जी, यानी जो वसीयत करने वाला है, जिसने वसीयत की उसकी जो इंतज़ाम है या उसके मुताबिक हम उसका इंतज़ार भी करते हैं कि वो विरासत जो उसने हमें दी, विरासत में हमारे विरासत में क्या हुआ, हमेशा की ज़िंदगी। हमारी विरासत बिगड़ गई थी, हमेशा की ज़िंदगी निकल कर उसमें क्या आ गई, मौत आ गई। और अब उस विरासत तक पहुंचने के लिए हमें फिर उस दरमियानी का इंतज़ार है, क्योंकि उसी ने कहा कि मैं आता हूँ और फिर तुम्हें साथ लेकर। और उसी विरासत में यहाँ से दो चीज़ें उसने ओपन की। एक तो जो दूसरा कलमा है उसमें हमें वो चीज़ ओपन नजर आती है कि लोग कहाँ पर जाएंगे, फरदौस में, है ना। यहाँ से सीधे कहाँ जाएंगे, फरदौस में। इसलिए हमें इस हिस्से में मोहतात रहना है, क्योंकि अगर हम इस हिस्से में मोहतात नहीं होंगे तो प्रोसेस ऑफ सल्वेशन के सारी की शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी। कि अगर जो यहाँ से जाते हैं वो किसी और जगह चले जाते हैं, यानी आलम रवा में चले गए या उनकी डेस्टिनेशन का मालूम नहीं, तो फिर इसका मतलब है कि प्रोसेस ऑफ सल्वेशन यानी जो वसीयत की गई, जो विरासत दी गई या इब्तिदा से जो खुदा ने हमें महफूज कर लिया, वो सारी बातें झूठी ठहरती हैं। क्योंकि तुम उस दूसरे कलमे में क्या कहा कि तू आज मेरे साथ फरदौस में होगा। और फिर एक तमसील भी अल मसीह ने सुनाई कि लाजर और अमीर आदमी की, कि अमीर आदमी जो है वो जहन्नम में, और फिर जो लाजर है वो कहाँ पर है, बाप इब्राहिम की गोद, और इसका मतलब है कि वो फरदौस में थे। इसलिए ये हमें इस बात को यहाँ पर मोहतात तरीके से अपने ईमान को सही रखना है, सीधा रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि कभी हम हो जाता है डिनोमिनेशनल। थोड़ा सा देखें ना, मैं उसको ये चीज़ सोच रहा था, क्वेश्चनेबल चीज़ बनती है क्या है, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हाँ जी, ठीक है सर। यानी कि अभी तो देखिए, अगर हम रसूलों का माल देखें, आलम रवा में तारा गया और ये 40 दिन के बाद यानी कि वो उठा लिए गए ज़मीन से। जब नहीं, जो आलम रवाया है वो उसके मीनिंग्स हम देखेंगे। मैं बिल्कुल आपके साथ बैठ के इस चीज़ पे भी करूँगा, चीज़ मेरे जेल में है। लेकिन तो आज ही मेरे साथ जो था फरदौस में, यानी कि जिस टाइम उसने कबूल कर लिया मसीह को, यानी कि उस वक्त वो जो है ना उसमें एंट्री डालेंगे। ये तो पास्टर नहीं, फिर मुझे भी थोड़ी सी ये कंफ्यूज करने लग पड़ी ये बात कि हम आज हर जगह तो ये मेरे ज़हन में फिर वो चीज़ बनती है। वो यहाँ पे जो हमने याद होगा कि सेमिनार किया था कि आलम रवा में उतर गया, उसमें है थे लेकिन मेंटली तौर पे उस तरह बिल्ड नहीं थे हम। सही है। सो अकीदे में एक जो रसूलों का अकीदा उसके बिल्कुल
दरमियान में ये हिस्सा है जो ब्रैकेट में आता है कि आलम रवा में उतर गया, वो हमने अगर हम इस चीज़ को मान लेते, इस चीज़ को कि ये थर्ड डेस्टिनेशन है, तीसरी मंजिल है, यानी फरदौस हो गया और जहन्नम हो गया, फिर ये क्या है, हाँ जी, तीसरी जगह है जहाँ पर ये मुख्तलिफ यानी डिनोमिनेशन की मुख्तलिफ तालीम है उसके हवाले से, और उस डिनोमिनेशनल एजुकेशन को या तालीम को या उस नज़रिए को हम किसी डिनोमिनेशन के नाम से मंसूब नहीं करते अभी, हम उसका ज़िक्र ज़रूर करते हैं कि अगर तीसरी मंजिल है और वहाँ पर जाना है इंसान ने, तो फिर सारे ही प्रोसेस का मीनिंग्स ख़त्म हो गए, है ना, कि अगर उसने कहाँ जाना है, तीसरी जगह पे आलम रवा में। और वो अगर हम जो इफ्सियो पहला बाब चौथी आयत हमने पढ़ी थी, तो जी पढ़िए। चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर, उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हाँ जी, और इसी तरह ज़बूर में से भी हमने 139वें ज़बूर में से 13वीं आयत से पढ़ा, और 15वीं आयत पे जाकर कि मेरे किताब में क्या थे, दर्ज थे, है ना? और वो आयाम है ना, दर्ज से। तो खुदा ने हमें तख्लीक करने से पहले, जो अभी भी हमने हवाला एक पढ़ा पेश बिनी, है ना, करके खुदा ने क्या किया, पेश बिनी करके, जो अब्रानियों 11वां बाब 40वीं आयत हमने अभी पढ़ी, फिर पढ़ लीजिए। इसलिए कि खुदा ने पेश बीनी करके हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी ताकि वो हमारे बगैर कामिल ना किए जाए। हाँ जी, सो अब्दी मिरास हमारी क्या है, हमेशा की ज़िंदगी है। हमारी अब्दी मिरास क्या है, हमेशा की ज़िंदगी। हमने इसमें से बिल्कुल एक आंखें खोल के, है ना, और ईमान के साथ कि हम आलम रवा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर वो तीसरी मंजिल है, सही है ना, तीसरी मंजिल है। और फिर मुझे मसीह के कुर्बानी एक तरफा और दो तरफा है कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, है ना, इंसान को उसका क्या फ़ायदा हुआ कि वो कहाँ चला गया, वो तो आलम रवा में तीसरी दफ़ा मंजिल पे चला गया। इसलिए जो लफ्ज़ मैंने वसीयत छेड़ा, मिरास उसके साथ जुड़ी है, वसीयत के साथ क्या जुड़ी है, मिरास जुड़ी है। और हमारी मसीह की विरासत में क्या था, हमेशा की ज़िंदगी थी। और वो वसीयत इसीलिए करता है कि वो मिरास जो है वो हमें मालूम हो कि हम रखते हैं, है ना। अब्रानियों 5वें बाब में कि 5वां बाब 11वीं आयत है ना, कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की ज़िंदगी। हाँ खोलिए, अब्रानियों 5वां बाब 11वीं नहीं है, हाँ 5वां नहीं है, इसके बारे में हमें बहुत सी बातें करना है। नहीं इसमें हाँ खत में होगा, तुम्हें मालूम हो कि मैं, हाँ जी, पहला ही होना 5वां बाब, हाँ जी। मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो, ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। मालूम हो कि क्या रखते हो, हमेशा की जिंदगी रखते हो। और अगर हमें थर्ड डेस्टिनेशन पे जाना है तो फिर हमारे लिए क्या है, वो सारा प्रोसेस जो है वो हमारे लिए फेल हो गया, है ना। अगर इंसान ने कहाँ जाना है, थर्ड डेस्टिनेशन। हाँ, जो नहीं है, जिनके पास हमेशा की ज़िंदगी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, वो आलम रवा में जाएंगे? नहीं, वो जहन्नम ही में जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह की तमसील जो है उस पर गौर करें, कि वो उनके पास अमीर आदमी कहता है कि कोई मैंने पानी पिला दे, कोई मुझे ये कहा ना, मुख्तलिफ वो बातें वहाँ पर की गई। और अगर यूहन्ना के ख़त की पहली बाब की पहली आयत भी देखें कि उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था
और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। हाँ जी, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। और आगे क्या कहता है, ताकि तुम उसके क्या हो जाओ। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम तुम्हें इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। पूरी हो जाए। इसी तरह जो वसीयत करने वाले की मौत है, 9वें बाब की 18वीं आयत से 22वीं आयत तक भी हम पढ़े, इब्रानियों 18वीं आयत से 22वीं आयत। इसलिए पहला ऐद भी बगैर खून के नहीं बांधा गया। चुनाचे जब मूसा तमाम उम्मत को शरीयत का हर एक हुक्म सुना चुका, तो बछड़ों और बकरों का खून लेकर पानी और लाल ऊन और जोफा के साथ उस किताब और तमाम उम्मत पर छिड़क दिया और कहा कि ये उस अहद का खून है जिसका हुक्म खुदा ने तुम्हारे लिए दिया है। और इसी तरह उसने खैमा और इबादत की तमाम चीज़ों पर खून छिड़का, और तकरीबन सब चीज़ें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बग़ैर खून बहाए माफ़ी नहीं होती। बस ज़रूर था कि आसमानी चीज़ों की नकलें तो इनके वसीला से पाक की जाएं, मगर खुद आसमानी चीज़ें इनसे बेहतर कुर्बानी के वसीला से, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदावंद के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। क्या कहाँ पर दाखिल हुआ? आसमान ही में दाखिल हुआ। और गौर कीजिए कि यीशु मसीह ने जो दूसरा कलमा कहा वो बिल्कुल सच है कि तू आज मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि उसके पास उसकी विरासत मौजूद थी, उसकी विरासत मौजूद थी, है ना, तो वो उसे दे सकता है। और यीशु मसीह ने उसे दी और कहा कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। हाँ, कुछ नज़रियात जो है, जैसे आलम रुआ के हवाले से जिक्र किया, उसका हम वो मजमून फ़र्क है सही, लेकिन हम समझेंगे ज़रूर कि आलम रुआ क्या है। आलम रुआ के लिए जो कई दफ़ा बाइबल मुक़द्दस की चंद चीज़ों का तर्जमा जो है वो दुरुस्त ना होने के सबब से या अपनी समझ के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन के सबब से वो मामलात जो है ना वो बिगड़ गए। जैसे आलम रुआ जो है उसमें हमें ख्याल आता है कि जहाँ पर शायद रूहें जाती है ना, आलम रुआ जहाँ पर क्या है, रूहें जाती। बाइबल मुक़द्दस में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए उनको इब्रानी में कई दफ़ा देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और वो किस जगह पर इस्तेमाल किया गया। आलम रुआ जो है उसके लिए इब्रानी वर्ड जो इस्तेमाल हुआ वो हेडस हुआ है। हेडस का मतलब हेडस का मतलब है जहन्नम, सीधा ही। और अगर आप ये जो अकीदा है इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये वहाँ पर हेल ही लिखा है, जहाँ पर आलम रुआ है लफ्ज़ वहाँ पर क्या लिखा है, हेल। सो यीशु मसीह का जो जहन्नम में जाना है और वहाँ पर जाकर कैदी रूहों को निकालना है, तो इसका मतलब है कि उसको सलीबी मौत यहाँ पर बर्दाश्त करना, वो उसके मीनिंग समझ नहीं आ रहा है कि वो फिर हेल में ही बैठता और वहाँ से निकाल के हाँ जी, तो वो मतलब उसके लिए आसान था, वो ये मुश्किल काम था यहाँ पर आना, अपनी अलूहियत को छोड़ना और इंसान बनकर इस दुनिया में रहना, मार खाना उन्हीं इंसानों से जिनको उसने तख्लीक किया, अपनी ही मखलूक से, अपने जिनसे वो मोहब्बत भी रखता है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। आसान मरहला क्या है, जागते रहो, जागते ना रहो,
हाँ जी सुते रहो सुनते रहो हाँ जी हाँ जी 16वां बाब ठीक है, निकाले। और जी अच्छा उतनी देर तक लूका कितना बाब हुआ जी 19वीं एक दौलतमंद था जो अरगवानी और महीन कपड़े पहनता था। 19वीं और हर रोज खुशी मनाता और शान और शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाजा पर डाला गया था। उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरावा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर था। शुक्रिया। अब गौर करें कि आलमे रवा जो है दरअसल क्या है, हेडस की बात है। आलमे रवा थर्ड डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, ये जो तीसरी मंजिल है इसको एपिस्कोपल जो डॉक्ट्राइन है वो मानती है। एपिस्कोपल डॉक्ट्राइन जो है उसमें तीसरी मंजिल मौजूद है। इसलिए सर वो क्यों मानती है? अगर मानती है सारी बात, कोई पीछे मैं उस तरफ जा रहा हूँ सर। हाँ, मैं शुरू किया तो सर उधर ही जाऊँगा। सारी ज़्यादा थोड़ी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है अगर ऐसे। अच्छा मैं जैसे मैं चलो मैं पहले भी चीज़ें की थी, लेकिन इस दफ़ा जो तुम आख्या ना कि प्रोसेस सॉल्वेशन लेके नाल चलना है, ठीक है। जो आलमे रिवाज आते हैं तो वो चीज़ बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड हो गई नहीं होने देंगे इतने ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਈ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੱਲ ਹੋਏ। हाँ जी, मैं सोचो कि दूसरा जो ना सी कलमा पढ़ने हैं। हाँ, सो एपिस्कोपल चर्चेज जो है या कलीसियाँ जो हैं वो अपने अकीदे को जब पढ़ती हैं तो फिर वो आलमे रवा में उतर गया को पढ़ती भी हैं। वैसे तो मैं आपको सही बताऊं कि कहीं पे पढ़ी जा रहे हैं, कहीं पे नहीं पढ़ी जा रहे, वो किसी को कोई इसके साथ गर्ज नहीं है कि क्यों नहीं पढ़ रहे तो क्यों पढ़ रहे हैं। बहरहाल ये दो जो एपिस्कोपल चर्चेज में से बड़ा चर्च एपिस्कोपल चर्च है, वो रोमन कैथोलिक चर्च है। और उसमें दो किस्म के जो आलमे रवा है, आलमे रवा के दो हिस्से उन पर बिलीव किया जाता है। एक जो है वो अडल्ट्स के लिए है और एक बच्चों के लिए है। और जो एंग्लिकन, मेथोडिस्ट, स्कॉश मिशन या जो एपिस्कोपल चर्चेस हैं, वो जितने भी चर्चेस हैं, कलीसियाँ हैं, वो आलमे रवा में उतरने को मानती हैं, पढ़ती हैं और थर्ड डेस्टिनेशन पर उनका बिलीव है। ऐसा जी थोड़ा जी गर्म करके दे ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ जी। तीसरी शीशे का टूट हाँ टूट जाएगा ना शीशे नहीं का? नहीं हो जाए हो जाए इजी। मैं वो शीशे का गिलास था मैंने इसे अच्छा सर, दो चीज़ें हो गई ना, यानी कि एक अडल्ट्स को रहेगी उससे वो बच्चों को वो इसको बिलीव करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको प्रोसेस ऑफ सल्वेशन को क्योंकि पढ़ रहे हैं तो उसमें से हमने आलमे रवा का जो जिक्र है वो दूसरे तरीके से हमने समझना है। उसको समझना है कि जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है और फिर यीशु मसीह के बारे में ही लिखा है कि ना उसको तूने आलमे रवा में छोड़ा ना उसके बदन को सड़ने दिया। ठीक है, वो ये हवाला जो है ना वो हमें समझने में मदद करेगा कि आलमे रवा किस आलमे रवा की बात की गई। जो गोर है, कब्र है, उसको भी आलमे रवा का लफ्ज़ तर्जमा में इस्तेमाल हुआ। सो यीशु मसीह का जो आलमे रवा में उतरना है वो कब्र की हद तक है।
اور اسی لیے وہ کلیئر کیا گیا کہ اس کے بدن کے سڑنے کی نوبت نہ آئے، اور اس لیے ہم کلیئر ہو جائیں کہ المسیح کو جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یسوع مسیح جہنم جو پڑ جاتا جہنم میں پڑ جاتا، اگر زندگی گھس جائے اگر وہاں پر۔ اور ہاں، یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں معاف کرنے کا جواز پیدا کیا، یک طرفہ دو طرفہ کو بھی ہم دیکھیں، صلیبی موت اور راست باز ٹھہرائے جانے، عدالتی پورا سسٹم جو آگے ہم پڑھیں گے، ابھی ہم نے پڑھا نہیں تو ہم کیا کریں گے، وہ نجات کے مراحل پڑھیں گے، اور یسوع مسیح نے وہ سارے مراحل کیا کیے، پورے کیے۔ تو جہنم میں سے نکالنے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا کہ کسی انسان کو وہاں سے نکال لیا جائے جہنم میں، جو یہاں سے چلا گیا، جو اس دنیا میں سے چلا گیا، اس کو فردوس سے نکال کر جہنم میں ڈالنا اور جہنم سے نکال کر فردوس میں ڈالنے کا کوئی جواز موجود نہیں تھے۔ رشوت نہیں چلتی اتنے، سفارش نہیں چلتی، کیوں جی کہ خدا مدد 4 دن مینوں اتنے رہ رہے ہیں نا تے میں آ جاؤں، اور وہ اور یہاں پہ یہ صاف نظر ہے کہ پانی کے انگلی ڈبو کے، ہاں جی، وہ نہیں ہوا، ہاں جی، اور اچھا زبردست بیان کیا جو لوکا کی ہم تمثیل جو پڑھ رہے ہیں، ہے نا، کہ اس نے کہا کہ پھر اس نے کہا کہ مجھے واپس بھیج، انہوں نے کہا چلو جہنم ڈالو، تھوڑی جی بہتر جگہ تو ہے ہی ہے نا، یہ فردوس وال نہیں بھیج دیں تو ادھر بھیج دیں کہ یہاں پر تھوڑا سا اتنے ہی تو چھوڑ، یہاں بہت لوگ موجود ہیں وہ ان کی سنیں، ہے نا، دنیا میں بہت سے نبی ہیں، بہت کچھ ہے، تو چھوڑ، تو اپنا کام کر رہی تھی جڑے تیرے کام سکول۔ تو یہ وہاں پر جو تیسری ڈیسٹینیشن، تھرڈ ڈیسٹینیشن ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہے۔ یہ ہمارے یعنی سمجھ لیں کہ یہ سارے پروسیس آف سیلیبریشن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے کہ ہم اگر اس بات پر چلے جائیں کہ عالم روام کوئی تیسری منزل بھی موجود ہے، یا جو عالم روا یعنی جہنم جو ہے اس میں سے نکلنے کا کوئی اور جواز یسوع مسیح کے پاس بھی ہے نا۔ یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی ضرور دیتے ہیں، وصیت موجود ہے، لیکن ان کے لیے جن کو اس نے بنایا عالم سے پیشتر کیا کر لیا، محفوظ کر لیا، اور ان کے لیے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہیں پر اس زندگی میں کیا رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ اس بدن میں سے جانے کے بعد پالوس رسول نے بڑا اچھا لکھا ہے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں، پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں، کہ کچھ کو بدن دیا جائے گا، جلالی بدن، کس کے لیے؟ کچھ کو حیات ابدی کے لیے اور کچھ کو ذلت ابدی کے لیے۔ اس لیے ہمیں جو ہے وہ زیادہ قدم تو نہیں ہوگا، نہیں، ٹھیک جی، پہلا گرنتھی 15واں باب۔ ویسے تو یہ چیپٹر جو ہے نا، یہ پورے کا پورا ہی اسی بقا کا جامع اور ہے نا، اس کی ساری بات کو کرتا ہے، نفسانی اور جی ویسے ڈسکشن کی ہے کہ 15واں باب جو ہے وہ کیا ہے، وہ اہم ہے، اور اس کو ہمیں اس میں سے اس کی میننگز جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا کہ عالم روان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، صحیح ہو جو تھامس جیمس ہے نا وہ حل ہو گئی ہے۔ ایک اور سوری، جی اس میں معافی بھی نہیں ہے، ہاں جی، اس میں عالم روام میں معافی بھی نہیں ہے، ہاں وہی زندگی نہیں ہے تو معافی کا نہیں ایک ہم صبر میں کر سکتے ہیں، ایسے وہ پانی کا قطرہ نہیں، اس کا مطلب وہاں جو رہے گا وہ اسی طرح حالت میں رہے گا، اسی حالت، تو یعنی مطلب کہ اگر یسوع مسیح وہاں چلے جاتے تو وہ تو پھر بچ جاتے، ہاں جی، وہ تو پھر بچ جاتے، لیکن وہاں کا نہیں، پھر سارے انسان اتنے ہی جاندے تو اتنے ہی نکل کے اگے جاتے جی جی، مطلب کچھ لوگ ایسے بھی تھے جب خداوند یسوع مسیح تب اس دنیا میں نہیں آئے تھے، تو تب بھی دنیا تھی، تو ان لوگوں کی بھی ڈیتھ ہوتی ہوگی، بالکل، تو وہ تو خدا کو نہیں جانتے تھے ہاں نا، تو وہ پھر کدھر جائیں گے؟ بالکل گڈ کویشچن، یہ آپ نے اس کو بالکل محفوظ اور لکھ لیں کسی کارنر پہ اپنے پاس،
تو جب ہم تصدیق پڑھیں گے اس میں یہ بڑا لمبا حصہ ہے اچھا اس کا تصدیق میں. تو یہ کوشچن آپ لکھ لیں, یہ ہم اس پہ بالکل کلیئر ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے ابھی پروسیس آف سلویشن شروع نہیں کیا, اس لیے ہم اس کوشچن کو اسی پہ جا کے جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. نہیں جیسے اگر اس میں ابھی تو بھی ویسے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا جو سر فیصلے ان کے قواعد کے مطابق کیے جائیں گے. ان کو تو معافی نہیں, معافی کا تو پھر کوئی حساب میں اسی لیے چھیڑ ہی نہیں رہا کہ میں بس جی مطمئن ہاں جی ہاں جی ہاں ٹھیک ہے. ویسے یہ جواب نہیں ہے, پیسہ بھی اس کا بہتر جواب دیں گے. اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں, لوط کو نکال لیا گیا اور باقیوں کو تباہ کر دیا گیا. صحیح. جیسے جو راستہ ہے ان کو زمین سے اوپر لے لیا جائے گا, کیوں پیسہ صحیح ہے. وہ نیچے نہیں جائیں گے پتال میں, جو چلے گئے وہ واپس نہیں آئیں گے. تسلی کے لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ صرف تسلی کے لیے ہے. اور یہ بڑا اہم سوال ہے, یہ سوال جو ہے ایک پاسٹر جی میں نے ایک بک میں پڑھا تھا, وہ جس نے یہ بک لکھی تھی وہ کوئی چائنیز تھی یا مجھے یاد نہیں ہے. اوکے اوکے, آسمان ایک سچ آسمان سچ مجھ ایک حقیقت ہے. وہ کویسچن کہ اس نے کہا کہ جب میں اوپر گئی تو مجھے لگا کہ میری ماں تھی وہاں پہ اور وہ مجھے مطلب بلا رہی ہے. تو میں نے خدا سے یہی بات کی کہ مطلب آپ یہ تو آپ تب نہیں تھے یا نہیں جانتی تھی, لیکن ویسے تو یہ بہت اچھی تھیں, تو کیا ان کو معافی نہیں مل سکتی؟ تو خدا نے کہا کہ نہیں, ان کو معافی نہیں مل سکتی. کیوں نہیں مل سکتی جب اگر وہاں پہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا خدا کے بارے میں, وہ تو جانتے نہیں تھے. میں اس بک کے بارے میں بتاؤں کہ وہ بدعات میں سے ایک بڑی وہ جو بک ہے وہ بدعات میں سے وہ اس کی ایک بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب جو کچھ بائبل مقدس میں وہ اہم ہے, بائبل مقدس کے اپنی تصدیق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی انسان وہاں جا کے دیکھے اور پھر آ کے کیا کرے, تصدیق کرے. اس نے کہا کہ مجھے جیسا ناظر میں خدا نے کہا وہ اس کا اپنا میں نے ویسے ہی تحریر کیا لکھا. وہ سارے انسان ایسے ہی کہیں گے. مطلب اس کے مسئلہ کیا ہے کہ کسی انسان کو وہاں تک جانے کی اور خدا کو لے کے جانے کی دکھانے کی ضرورت نہیں, جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ انسان جو تھا نا, ایک انسان بھی گیا معراج پر, ہاں جی یہ وہی قصہ ہے سارا, ہاں جی ہاں جی. تو جب وہ معراج تک گیا تو کنڈی بھی ہلتی رہی, بستر بھی گرم رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا خواب دیکھا, رویا یا خواب جسے کہتے وہ دیکھا اور اس کو اس نے لکھ دیا. انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ جو حکم آ رہا ہے وہ جان سکے خدا کی طرف سے آ رہا ہے کہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, کس کی طرف سے آ رہا ہے. تو وہ کتاب تو اس کو تو وہ کنفیوز کرے گی انسان کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے ہے وہ صرف یہ کتاب ہے. ہاں جی, وہ کنفیوز کہاں پر ہے, اس کا پروسیس آف سلویشن کلیئر نہیں ہے. میں نے پوری بک پڑھی. ہاں جی, اس کا پروسیس آف سلویشن جو ہے ہاں جی وہ کلیئر نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اور تھا ہوں. یسوع مسیح اس وقت سے نہیں تھے جب وہ اس دنیا میں آئے, بلکہ وہ اس سے پہلے کے تھے. تو یہی تو ہم یعنی جو دو طرفہ عہد پڑھا ہے اس میں یہی تو ہم نے سیکھا کہ وہ ابتدا سے اور ہاں جی. سو ہمیں اس کو دیکھنا ہے, بلکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ بنایا آدم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برا ہے نا. تو پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک خدا نے ارینج کیا. سارے چنے ہوئے لوگ ہیں نا, مطلب ہم ابھی یہی تو پڑھ رہے ہیں کہ خدا نے چن لیا تھا, بنائے عالم سے پیشتر اس نے جس کو چننا تھا اس کو چن لیا تھا. مطلب اگر جس کو نہیں سب انسانوں سب کے نام ہے. اب ہم لیکن ہم لوگ اپنے حرکتوں سے اس کو کٹواتے رہتے ہیں. بے ایمانی کی حالت میں ہم شاید اس کو قبول نہیں کرتے اس معاملے کو کہ خدا نے ہمیں کیا کیا ہے, محفوظ کر لیا اور وہ
ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ خدا نے نام لے دیتا ہوں پاوے لکھا رہن دی تے پاوے آپ ہی کٹوا کٹوا لیے، لیے ہاں اسکول جاؤ گے تے نام لکھا رہے گا نہیں تے غیر حاضر ہوئے گا تے کٹیا جائے گا. مطلب ابھی یہ کوشچن ہے نا کہ یسوع جو تھے ان سے پہلے کے لوگوں کو معافی کیسے ملی؟ وہ ہم پڑھیں گے ضرور. اور میں اس کو چھیڑ اس لیے نہیں رہا وہ پھر آپ کیونکہ پراپرلی جب ہم پڑھیں گے تو وہ آپ کا ساتھ ساتھ کلیئر ہوگا. تو ابھی اگر ہم اس کو بیچ میں سے دے دیتے ہیں آنسر، مسئلہ تو کوئی نہیں، لیکن وہ سمجھانا مشکل ہو جائے گا جب تک ہم پڑھا. بندہ سنو میں سینٹر ہی رکھ نہ وہ کھانے نہ ہی کھانے. پٹی صاحب پادری رول پٹی صاحب کو ہو گیا. اچھا بھائی صاحب ٹھیک ہو گیا. کوکر صاحب ایسی بات نہیں کرنی، ریکارڈنگ بات چل رہی ہے، وہ چل رہی ہے. جی سر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اور بھائی جسوندر کو میں بھیج دیتا ہوں کینیڈا میں، اور بھی عزیز ہیں آگے پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب جو 7 آسمان ہے وہ بات جو سی ہے ختم ہو گئی. کیا ہو گئی؟ 7 آسمانوں والی بات جو تھی وہ ختم ہو گئی، 3 آسمانوں والی بات ختم ہو گئی. میں نہیں سمجھا. یہ بہت فکر ہے. یہ بھی کنسیپٹ ہے نا، 7 آسمان کانسیپٹ ہے نا کہ 7 آسمان ہے یا 3 تیسرے آسمان تک میں اٹھایا گیا نا. جو اس کانسیپٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں، اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ میں ویسے وہ مجھے تو پتہ ہے، میں ان ساروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ظاہری بات ہم لوگ اس گیدرنگ میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہے، تیسرے آسمان پہ فلاں ہے، فلاں آسمان پہ فلاں سے ملاقات ہوئی، فلاں سے فلاں کی ملاقات ہوئی. نہیں، آسمان 7 ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے کانسیپٹ بائبل پہ سے لیا، لیکن بندہ غلط بھیج دیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا آسمان کا مطلب ہر آسمان کا، یہ 7 آسمان میں سے ہر آسمان کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر خدا ہے. جیسے جو ہمیں اب نظر آ رہا وہ بھی آسمان ہے، ایسے ہی. ٹھیک ہے. جہاں پہ فورس آف گریوٹی جہاں تک ہے اس سے اوپر کا حصہ بھی آسمان ہی. جہاں پر فلکیات ہیں وہ بھی آسمان، وہاں پر ستارے، چاند ستارے. تو یہ بھی ہم نے جب عالم ارواح میں ترکیہ کے حوالے سے تو ہم نے یہ پڑھا تھا. گناہ کی ڈیفینیشن میں اگر آپ آج تو نہیں، اب اگلے کلاس پہ وہ ہم گناہ کو پڑھیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ تیسرے آسمان تک کس کے اثرات نظر آتے ہیں، کس کے؟ گناہ کے. یعنی نیا آسمان، نئی زمین، سورج، چاند، ستارے، سارا کچھ میں ان کو کیا کر دوں گا، نیا ہوگا. یعنی یہ تیسرے کرہ ہوائی تک جو ہے وہ گناہ کے اثرات نظر آتے ہیں. اس لیے یہ کویشچن فرق ہے. یہ ہاں جی، پورا بھائی تو بیسکلی ہم جو سائنس کی ٹرم پڑھتے ہیں نا، وہ تو یہ ہے نا کہ زمین کے گرد ہوا کا ایک غول ہے، وہ کرہ ہوائی. ہاں جی، ٹھیک ہے، جس میں کیا ہے، یہ ہماری زمین جو سی ہے اس میں لپٹی ہوئی ہے. ہاں جی. وہ چیز ہے. اور یہ پھر آسمان یعنی سورج، چاند، ستارے، وہاں تک اثرات نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا نے کہا کہ یہ نئے بنانے پڑیں گے. اور جب گرانے کی بات کی گئی، جو فرشتے ہیں نا ان کو گرانے کی بات کی گئی، تو وہ بھی انہی مقامات پر تک گرائے گئے، کچھ زمین پر، وہ مختلف. اور انہوں نے جیسے اب قسمت کا دیوتا جو سورج دیوتا ہے، جو وہاں پر فرشتے موجود ہیں، ان میں سے وہ سورج کو دیوتا بنا کر ہے نا، جو مطلب یہ اس کے حوالے سے ہمیں وہ بالکل ڈیمونالوجی میں ہم نے اس کو کلیئر کیا کہ وہ کس کس جگہ پر، شاید آپ کو کون کون تھا اس میں یاد ہو.
किस कौन सा डिमोनोलॉजी में, हाँ मरी वाला हाँ जी। तो उसमें हमने ये पढ़ाया था कि कहाँ तक गिराए गए और कहाँ कहाँ पर मौजूद है, लेकिन मजमून फ़र्क होने की बजाय यहीं पे वसीयत जहाँ पर है वहाँ पर क्या है, मिरास है। निराश है। सो अबदी ज़िंदगी हमारी क्या है, मिरास है। और वसीयत करने वाला कौन है, अल-मसीह है, जिसके पास हमारी मिरास मौजूद थी और वो उसके सबब से हमें हासिल है। जो भी पैसेज हमने चुना उसमें से हमने क्या ढूंढना था, हमने एक तरफा अहद तलाश करना था। और एक तरफा और दो तरफा अहद जो है उसकी हमें थोड़ी थोड़ी शेप अपने हवालों में नज़र आएगी। जैसे मैंने पहले कलमे की बात की, दूसरे कलमे में आपको कौन कौन सा अहद नज़र आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं, है ना। जब आप गौर करेंगे तो आपको उस पर, क्योंकि पहले जब भी कलमा तैयार किया शायद तो हमने सोचा भी नहीं कि दो तरफा या एक तरफा अहद इसमें है या नहीं है। इसी तरह ही आगे जब हम प्रोसेस ऑफ सल्वेशन पढ़ेंगे तो फिर इन कलमात में से देखेंगे कि इसमें तस्दीक है, तकदीस है, तजल्ली है, क्या है ना। तो उससे जब तैयार करते जाएंगे तो इनकी तैयारी बिल्कुल फ़र्क हो जाएगी। सलीबी कलमात के मीनिंग्स जो हकीकी मतलब है वो खुलकर जो सामने आने शुरू हो जाएंगे, है ना। कि ये या कोई भी पैसेज उसका हकीकी मतलब हमारे सामने आना शुरू हो जाएगा। और जो नजात का पूरा पैकेज है वो, मैं एक आंसर ज़रूर ताकि हम सब ज़हन में रखें, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान, यीशु मसीह ने कहा कोई मेरे वसीले के बग़ैर। तो वो जो लेडी थी जिसने वो किताब लिखी, वो इस आयत को उसने शायद नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह ने क्या कहा है, कोई मेरे वसीले के बगैर। और वो सवाल करती है, जो सवाल करे उससे ही अंदाज़ा होता है कि वो प्रोसेस ऑफ सल्वेशन को नहीं जानती कि खुदावंद वो तो बहुत अच्छी थी और इंसान की किसी अच्छाई पर इंसान को नजात नहीं दी जाती, है ना। यानी इफ्सियों दूसरा बाब 8वीं और 9वीं आयत अगर वो खातून पढ़ती या प्रोसेस ऑफ सल्वेशन को जानती होती, तो मसला यही हुआ है कि उसने जल्दी की किताब में लिखने में और अपने ख्यालात को असल में उसने पूरी सैर बना दिया, जहन्नम और जन्नत को बस सेल उसने जल्दी जल्दी मार्केटिंग हुई और किताब जल्दी। और आप गौर करें उस तर्जमा होकर पाकिस्तान के बहुत सारे मसीहों तक फैल भी गए इतनी जल्दी। आपको किताब यानी प्रोसेस ऑफ सल्वेशन, निजात के मराहल की किताब आप तक नहीं पहुंची होगी, अभी तक नहीं पहुंची होगी कोई, है ना। लेकिन ये किताब क्यों, क्योंकि ये इसके पीछे एक पूरा गैंग, एक पूरा कोई बात इब्रानियों उसका अगर हम 11वां बात करें और चलिए हम 9वीं आयत से शुरू कर लेते हैं। ऊपर से भी पढ़ ले। एक मिनट बुआ जी इब्रानियों 11वां बाब 7वीं आयत। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। ईमान ही के सबब से अब्राहम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मेरास में लेने वाला था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी रवाना हो गया। ईमान ही से उसने मुल्के मऊद में इस तरह मुसाफिराना तौर पर बूदोबाश की के गोया
گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ ایمان ہی سے سارہ نے بھی سنیاس کے بعد حاملہ ہو کر طاقت پائی، اس لیے کہ اس نے وعدہ کرنے والے کو سچا جانا۔ بس ایک شخص سے جو مردہ سا تھا، آسمان کے ستاروں کے برابر کثیر اور سمندر کے کنارے کی ریت کے برابر بے شمار اولاد پیدا ہوئی۔ یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اسی لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کی۔ پڑھتے جائیں گے یہ سارا اس کے بارے میں، یعنی 11ویں باب اس کے بارے میں عہد عتیق، سارا عہد عتیق ہے، اور اسی میں وہ 40ویں آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے کہ اس نے پیش بھی نہیں ہے، یہ سارا کیا ہے؟ پیش بھی نہیں جاتی۔ کوئی بہتر چیز نہیں ہے۔ ریکارڈنگ کر